the next examples of exercise 3.3. Prove the following examples. Here we will see tan inverse examples. Now for tan inverse examples, we have seen the formula: if x is greater than 0, y greater than 0 and xy less than 1, then tan inverse x plus tan inverse y, the formula is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. This is the first formula. Now the second formula is, if x greater than 0, y greater than 0 and xy is greater than 1, then tan inverse x plus tan inverse y, it is equal to pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. These are two results. And another is, if x greater than 0, y greater than 0, then tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse x minus y upon 1 plus xy. Now these results we have seen. Now using these, here tan inverse of 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3 is equal to pi by 4. We have to show that. Here we can write, see, using this x greater than 0 means this is x value and this is y value. Here 1 upon 2 is greater than 0, positive आहे. 1 upon 3 is also greater than 0, दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे. and काय x into y यांचा मल्टिप्लिकेशन जो आहे xy 1 upon 2 into 1 upon 3 म्हणजे किती येतं 1 upon 6. 1 upon 6 व्हॅल्यू इज लेस दॅन 1. बघा हे दोन्ही रिझल्ट जे आहेत x greater than 0 y greater than 0 xy लेस दॅन 1 आहे, म्हणून हा आपण रिझल्ट वापरू शकतो आपण. therefore tan inverse of 1 by 2 plus tan inverse of 1 by 3 is equal to, using that result, it is a tan inverse of x plus y means 1 upon 2 plus 1 upon 3 upon 1 minus 1 upon 2 into 1 upon 3. Tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. So it is a tan inverse of, cross multiplication is plus side मध्ये, मग काय ना 3 plus 2 upon 6 upon 1 minus multiplication काय ना 1 upon 2 into 3 is 6. इथे addition आहे इथे multiplication. So it is tan inverse of काय ना इथे 5 upon 6 divided by 6 minus 1 means 5 upon 6. 5 upon 6 get cancelled. Here it remains tan inverse of 1. But tan inverse 1. Tan ची कोणती व्हॅल्यू 1 आहे ते? We know that tan of pi by 4 is equal to 1. So tan inverse of 1 is equal to काय ना pi by 4. So this is a required answer here. समजलं? ते रिझल्ट कोणता वापरायचा हे दोन रिझल्ट लक्षात ठेवायचे. टॅनचे जेव्हा जेव्हा फॉर्म्युला जेव्हा एक्झाम्पल विचारतील तेव्हा हे फॉर्म्युले वापरायचे असतील. दोन्ही टॅन इन्व्हर्स असेल तर यामध्ये हा रिझल्ट इथे सूट होतो, कारण x into y लेस दॅन 1 ग्रेटर दॅन 1 असेल तर हा वापरायचा. त्यानुसार हा एक्झाम्पल आपल्याला प्रूव्ह करता आलेला आहे. समजलं? नाउ सी स्टुडंट्स, इन दिस एक्झाम्पल, दिस सेकंड एक्झाम्पल, we have to prove that tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equal to pi. आता हा जो रिझल्ट आहे तो आपल्याला फक्त दोनच tan inverse ला वापरता येतं. आपण दोनच tan inverse कन्सिडर करू. आता इथे बघा ते त्या दोन्हीपैकी कोणतं सॅटिस्फाय होतं ते बघायचं. पहिल्यांदा काय ना x greater than 0 y greater than 0 पाहिजे, दोन्ही पॉझिटिव्ह पाहिजे, दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे, 1 greater than 0 आहे, 2 greater than 0 आणि आता या दोन्हीपैकी कुठला कंडिशन सॅटिस्फाय होतं? x into y म्हणजे 1 into 2. 1 into 2 मल्टिप्लिकेशन किती येणार? 2 येणार. पण 2 ही व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 आहे का लेस दॅन 1 आहे? इट इज अ ग्रेटर दॅन 1. x into y इज ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे हा रिझल्ट आपल्याला वापरायचा आहे. सो देयरफॉर tan inverse of 1 plus tan inverse of 2, किंवा तुम्ही असं लिहू शकता इथे, युजिंग द रिझल्ट काय ना, युजिंग द रिझल्ट असं लिहून हा रिझल्ट लिहायचा. मग त्यानंतर खाली tan inverse 1 plus tan inverse 2 is equal to
मग हा रिझल्ट वापरायचा आहे. tan इनव्हर्स 1 प्लस tan इनव्हर्स म्हणजे 1 मीन्स x, च्या ठिकाणी 1, y च्या ठिकाणी 2 येणार. इट इज अ पाय प्लस tan इनव्हर्स ऑफ x प्लस y मीन्स 1 प्लस 2 अपॉन 1 मायनस 1 इंटू 2. सो इट इज पाय प्लस tan इनव्हर्स ऑफ 3 अपॉन 1 मायनस 1 इंटू 2 इज 2, 1 मायनस 2. So it is pi plus tan inverse of 3 upon minus 1. 3 upon minus 1 means it is a minus 3. Okay. Now tan inverse of minus x. We know this result. Tan inverse of minus x is minus of tan inverse of x. So I will write here it is pi minus of tan inverse of 3. Now your left hand side is tan inverse of 1 plus tan inverse of 2. Now we have to show that tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3. Now changing the side, we get here tan inverse 1 plus tan inverse 2 as it is minus इकडे गेल्यानंतर काय ना साइड चेंज केल्यानंतर प्लस येणार is equal to pi as it is. So this is the required answer. काय केलं आपण फक्त दोन्हीचाच आपल्याला वापरता येतं म्हणून दोन एकत्र घेतले आपण. इथे फक्त कंडिशन जी सॅटिस्फाय होते तो फॉर्म्युला वापरायचा. मग इथे काय हा रिझल्ट जो आहे तो इथे सुट होणार आहे कारण x * y > 1 xy > 1 म्हणून हा फॉर्म्युला वापरला. इज पाय प्लस tan इनव्हर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - xy. x म्हणजे ही व्हॅल्यू येणार 1, y म्हणजे 2 येणार. मग कॅल्क्युलेशन जर केलं तर इट इज tan इनव्हर्स ऑफ -3. Now tan inverse of minus x is minus tan inverse x, so it is minus of tan inverse of 3. याची साइड चेंज केली तर आपल्याला रिक्वायर्ड आन्सर मिळेल. थोडं सिंपल आहे. समजलं? खूप सोपं आहे. फक्त या रिझल्ट पैकी कोणता वापरायचा त्यासाठी ही कंडिशन जी आहे ती चेक करायची. लेस दॅन 1 आहे का ग्रेटर दॅन 1 आहे म्हणजे आपल्याला आन्सर लगेच मिळतं. नाउ सी स्टुडंट, हियर द एक्झाम्पल इज tan inverse of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta is equal to pi by 4 plus theta if theta belongs to the interval minus pi by 4 to pi by 4. हा थोडासा वेगळा आहे एक्झाम्पल. प्रत्येक एक्झाम्पल वेगळ्या टाईपचा आहे त्यामुळे एक्झाम्पल समजून घ्या नीट. आता यामध्ये इथे काय करायचं आपल्याला tan इनवर्स इज इक्वल टू एवढा आपल्याला शोधत करायचं आहे. मग इथे करताना काय करणार आपण tan इनवर्स ही मेथड वेगळी आहे थोडीशी. tan इनवर्स divide throughout by divide numerator and denominator by cos theta. काय केलं यामध्ये divide numerator and denominator by फक्त मी काय केलं cos theta लेफ्ट हँड साइड घेऊया cos theta ने डिवाइड केलं. मग सेपरेट डिव्हिजन जर घेतला आपण तर काय मिळतं इथे आपल्याला cos theta upon cos theta means 1 plus sin theta upon cos theta असे येणार. and here cos theta upon cos theta is 1 minus sin theta upon cos theta. वरचढ खालचं सेम नाही, प्लस आहे खाली मायनस आहे. म्हणजे काय tan inverse of sin theta upon cos theta means it is a tan theta. And here 1 minus here also tan theta. We get here tan 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. आता इथे आपल्याला काय करता येईल 1 means it is a tan of pi by 4. tan 45 डिग्री ची व्हॅल्यू 1 असते म्हणून ती व्हॅल्यू ठेवली. 1 च्या ठिकाणी tan pi by 4 लिहिला आणि ह्या व्हॅल्यू जे आहेत ते आहे तसं लिहिलं. खाली सुद्धा इट इज tan of pi by 4 minus tan theta. काय केलं मी फक्त 1 च्या ठिकाणी tan pi by 4 tan 45 डिग्री व्हॅल्यू लिहिली. आता हा जो आहे यामध्ये सॉरी इथे एक करेक्शन जो आहे तो मी 1 तसंच लिहिते इथे 1 मायनस आणि इथे काय नाही म्हणजे 1 into tan theta आहे. सो इट इज अ tan 1 च्या ठिकाणी tan pi by 4 असा बघा. हे आपल्याला आपण करायचं हे इथे दिलेलं नाहीये. नुसतं tan theta येतं. tan theta means 1 into tan theta. 1 means tan pi by 4. 1 ला 1 तसंच लिहिला. मग हा जो फॉर्म्युला आहे
तो फॉर्म्युला आपल्याला काय दिसतं, tan A प्लस tan B अपॉन 1 मायनस tan A इंटू tan B. 11वीला शिकलो आपण tan A प्लस B चा फॉर्म्युला आहे का लक्षात. tan A प्लस B मीन्स इट इज अ tan A प्लस tan B अपॉन 1 मायनस tan A इंटू tan B. हा फॉर्म्युला आपण शिकलो आपण. तो फॉर्म्युला इथे वापरायचा म्हणजे A मीन्स पाय बाय 4 and B मीन्स थीटा. सो वी गेट हियर इट इज tan इनवर्स ऑफ, हा कोणता फॉर्म्युला आहे, tan A प्लस B मीन्स पाय बाय 4 प्लस थीटा. बघा हा जो आहे हा ब्रॅकेट पूर्ण हा कोणता फॉर्म्युला आहे तर tan A प्लस B चा फॉर्म्युला आहे. A मीन्स पाय बाय 4, B मीन्स थीटा. नाउ tan इनवर्स ऑफ tan, हा रिझल्ट आपल्याला वापरायचा आहे. tan इनवर्स ऑफ tan x इट इज इक्वल टू x. tan इनवर्स ऑफ tan x च्या ठिकाणी पाय बाय 4 इट इज पाय बाय 4 प्लस थीटा. आला आन्सर. इट इज इक्वल टू राइट हँड साइड. आता इथे व्हॅल्यू जी आहे थीटा लाईज बिटवीन पाय मायनस पाय बाय 4 टू पाय बाय 4, कारण मायनस 45 टू 45 मध्येच असणार आहे व्हॅल्यू. तर हा जो आहे तो आपण प्रूव्ह केलेला आहे रिझल्ट. काय करायचं यामध्ये, डिवाइड न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर बाय cos थीटा. हा एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. हा एक्झाम्पल डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सुद्धा आहे, पुन्हा इंटिग्रेशन मध्ये सुद्धा आहे. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये तर एक्झाम्पल आहेच हा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जे डेरिव्हेटिव्ह आहे त्यामध्ये. तर यामध्ये cos थीटा डिवाइड केला, सेपरेट डिव्हिजन घेतलं तर 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा म्हणजे tan थीटा येणार. सो इट इज 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 मायनस tan थीटा. आता इथे काही नाही म्हणजे 1 इंटू tan थीटा. 1 ची व्हॅल्यू ठेवली पाय बाय 4, tan पाय बाय 4, इथे tan पाय बाय 4 ठेवला. मग हा जो आहे तो हा फॉर्म्युला दिसतो आपल्याला, tan A प्लस B चा फॉर्म्युला आहे तो. म्हणून या ब्रॅकेटच्या वेळी काढलेला आपण tan A प्लस B हे पाय बाय 4 प्लस थीटा. tan इनवर्स ऑफ tan x इज x म्हणून काय ना पाय बाय 4 प्लस थीटा. इट इज अ रिक्वायर्ड आन्सर. तुला हे शोधायचं करायचं पाय बाय 4 प्लस थीटा आणि इट इज अ RHS. समजलं. सोपा आहे एक्झाम्पल. नाउ सी स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस. प्रूव्ह द फॉलोइंग. इट इज tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 मायनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2. प्रूव्ह दॅट एक्झाम्पल लेफ्ट हँड साइड इक्वल टू राइट हँड साइड. शो दॅट करायचं. आता इथे नुसतं हे बघितलं तर काही लक्षात येत नाही की कोणता फॉर्म्युला वापरायचा, कोणता रिझल्ट वापरायचा. तर यामध्ये हा एक्झाम्पल जो आहे तो 11वीला प्रूव्ह दॅटचं एक्झाम्पल ट्रिग्नोमेट्री मध्ये झालेले त्याप्रमाणे आहे हा एक्झाम्पल. तर इथे cos थीटा 1 मायनस cos थीटा आणि 1 प्लस cos थीटा यासाठी आपल्याला दोन रिझल्ट वापरावे लागतील. 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा. आपण डबल अँगल मध्ये दोन फॉर्म्युले आपण बघितलेले आहेत. 1 प्लस cos 2 थीटा मीन्स इट इज 2 cos स्क्वेअर थीटा and 1 minus cos 2 theta it is 2 sin square theta. आता इथे जेव्हा 1 plus cos 2 theta असेल तेव्हा इथे थीटा होणार. म्हणजे इथे जर थीटा असेल तर याच्या हाफ इथे असणार आहे म्हणजे थीटा बाय 2. 2 थीटा असेल तर थीटा, म्हणजे थीटा असेल तर याचा हाफ म्हणजे थीटा बाय 2. असे आपल्याला रिझल्ट मिळतात. मग ते रिझल्ट इथे वापरायचे आपल्याला. tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 minus cos theta it is a 2 sin square theta by 2 and 1 plus cos theta means it is a 2 cos square theta by 2. Simple है. 2 get cancel. It is tan inverse of under root sin square theta by 2 upon cos square theta by 2. दोन्ही स्क्वेअर आहे. sin upon cos means tan आणि स्क्वेअर आहे म्हणून काय येणार ते अंडर रूट tan स्क्वेअर थीटा बाय 2 येणार. sin स्क्वेअर थीटा बाय 2 अपॉन cos स्क्वेअर थीटा बाय 2 मीन्स इट इज tan स्क्वेअर थीटा बाय 2. आता रूट मध्ये स्क्वेअर आहे मग काय येणार ते इट इज अ tan इनवर्स ऑफ स्क्वेअर जाणार म्हणजे इथे राहणार tan ऑफ थीटा बाय 2. tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2. नाउ यूजिंग द रिझल्ट इथे लिहू आपण tan इनवर्स ऑफ tan x इट इज इक्वल टू x. मग काय ना tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 मीन्स इट इज अ थीटा बाय 2. आला आन्सर. इट इज अ RHS. समजलं. एवढं सोपं आहे. फक्त इथे आपल्याला हे दोन रिझल्ट जे आहेत ते महत्त्वाचे हे मात्र आपल्याला लक्षात ठेवावे लागतात. 1 प्लस cos थीटा आधीच्या एका एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा सांगितलं. प्लस म्हणजे cos लक्षात ठेवायचं, मायनस म्हणजे sin लक्षात ठेवायचं. दोन रिझल्ट महत्त्वाचे आहेत. मग यावरून
याची व्हॅल्यू दिली 1 minus cos theta means 2 sin square theta by 2 and 1 plus cos theta means 2 cos square theta by 2. म्हणजे काय ना 2 कॅन्सल झाला. sin square upon cos square means it is a tan square and root of tan square means it is tan. स्क्वेअर रूट जाईल कारण इथे स्क्वेअर आहे. म्हणून काय tan inverse of tan means it is a theta by 2. So it is a required answer theta by 2. एवढं सोपं आहे. तर विद्यार्थ्यांना माझं एकच सांगणं आहे की जेवढे एक्झाम्पल सॉल्व्ड एक्झाम्पल पुस्तकात आहेत इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे पेज नंबर सांगते मी, पेज नंबर 97 पासूनचे जेवढे सॉल्व्ड एक्झाम्पल आहेत ते सगळे सॉल्व्ड एक्झाम्पल वहीमध्ये लिहायचे आणि एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सगळे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहेत. यामध्ये कुठला अडलं किंवा कुठला शंका आली काही समजलं नसेल तर मला विचारू शकता. तर बाकीचे मी नोट्स तुम्हाला पाठवतेच आहे, तरी पण एक्स्ट्रा एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि त्यानुसार अभ्यास करायचा आहे. तर इथे आपण इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हा जो चॅप्टर आहे किंवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मधला हा जो लास्ट टॉपिक होता इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इथे संपलेला आहे. यामध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हा जो चॅप्टर आहे तो खूप मोठा चॅप्टर आहे. यामध्ये आपल्याला 10 ते 12 मार्काचा आपण यामध्ये देऊ शकतो एक्झाम्पल जे आहेत. जे सिलेबस कमी केलेला आहे, थोडासा सिलेबस कमी झालेला आहे. तर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स हा जो चॅप्टर आहे हा 10 मार्काला आहे परीक्षेसाठी. तर परफेक्ट करा सगळे एक्झाम्पल सॉल्व्ड एक्झाम्पल सहित सगळे एक्सरसाइजचे सगळे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा. ते एक्झाम्पल राहू देऊ नका. तुम्हाला परफेक्ट 10 चे 10 मार्क तुम्हाला मिळू शकतात. तर सुरुवातीपासून आपण जे पाहिलेले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स यामध्ये प्रिन्सिपल सोल्युशन फक्त करायचं आहे, जनरल सोल्युशन करायचं नाही. प्रिन्सिपल सोल्युशन, त्यानंतर रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अँड पोलर कोऑर्डिनेट्स, त्यानंतर साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स आणि इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जे आहेत साइन इन्व्हर्स, कॉस इन्व्हर्स त्याचे एक्झाम्पल. एवढं सगळं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये आहे. जर तुम्हाला समजलं नसेल तर माझे व्हिडिओ वारंवार बघा. माझे व्हिडिओ यूट्यूबवर आहेत तर ते सारखे बघा आणि त्यानुसार एक्झाम्पल सगळे सॉल्व्ह करा. काही शंका आली तर मला विचारू शकता. जे कुठलं समजलं नसेल तर ते तुम्ही मला पुन्हा विचारू शकता. तर इथे आपण हा चॅप्टर संपवलेला आहे. हिअर द चॅप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंप्लीट. थँक्यू.